були у нас мрії, плани, але рашистська ракета влучила саме в наш під'їзд. Ці плани в нас рухнули. Когда мы открыли дверь в соседнюю комнату, комнаты не было. Мы поняли, что это пропасть от 9 этажа до первого этажа. Bonjour, vous regardez l'Ukraine en flammes, une chaîne YouTube en français par l'Ukraine Crisis Media Center. Je m'appelle Tetiana Ogarkova et dans ce projet, on vous raconte comment l'Ukraine résiste face à l'agression russe. Le 14 janvier 2023, l'armée russe avait frappé un immeuble résidentiel à Dnipro, au centre de l'Ukraine. Cette attaque avait emporté la vie de 50 personnes, elle avait détruit la vie de milliers. Elle avait aussi choqué des milliers d'Ukrainiens. Elle est en quelque sorte au symbole de ce que la Russie inflige à l'Ukraine depuis le début de cette guerre. Les meurtres en continu des civils, la terreur, l'agression insensée et la destruction injustifiable. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons entendre des témoignages de gens qui ont survécu à cet acte terroriste de l'armée russe. Si vous souhaitez en savoir plus, continuez à regarder cette vidéo et n'oubliez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos vidéos à venir. Pour commencer, écoutons Sergei et Yulia Fedorov. Leur famille se préparait à un dîner de fête. Ce jour-ci, c'était le jour de l'an selon l'ancien calendrier. Ils vont partager leur histoire de ce qui se passait pendant et après l'explosion. Écoutons-le. Мене звати Федорова Юлія. Ми з моєю родиною проживали за адресою Набережна Перемога 118 в під'їзді, який розрушили. Ми були в цей час з дітьми, двоє дітей у нас і батьків. Ця квартира, я народилась в ній, це все моє дитинство проходило в ній. Були у нас мрії, плани. Але рашистська ракета влучила саме в наш під'їзд. Ці плани в нас рухнули. Немає далі, ми живі, але життя такого яскравого вже не буде і немає. Маємо надію, що все ж таки ми переживемо цю трагедію. Діти дуже налякані, ми їх зігріваємо своєю турботою. А що саме трапилось? Де ви були в цей час? Ми в цей час знаходились в квартирі. Доброго дня, мене звуть Федоров Сергій, я чоловік. Ми знаходились в цей день всією сім'єю, святковий день, знаходились в квартирі всі. Хтось знаходився в кухні, хтось знаходився там в другій кімнаті. І коли стався вибух, я не розумію, яким чудом, але фізично, практично ми не постраждали. Це було дуже гучно. Так? Це було дуже гучно. У мене до наступного, один день, легка контузія, голова гуділа, зараз все добре. У тещі ще є залишкові оцієї контузії. А як діти і батьки? Діти вже... Психологічно діти дуже це важко пережили. Пережили, да. Але ми їх підтримуємо, кажемо ще... Їм було лячно, як це? Дуже лячно, дуже. І ми не розуміємо, як ми вижили, чесно. А як вони поводили себе? От роздався вибух, що вони, де вони були, що вони робили? Там, десь там пішли к вам, там захисту просити. Діти були з нами на кухні, ми готували їжу і сідали вже за стіл, щоб обідати. Сісти за святковий стіл. І коли стався вибух, нас все попадало в кухні, стінки затрусилися, і ми побігли в коридор, де мали надію, що ми там залишимося живі. Діти плакали, звичайно, в них шок був. Це було і вашу важко. Квартиру завалило там, да? Тобто... В квартирі... Вікна, двері вибило всередину квартири. Немає лісничної клітини. Так. Ми побачили після вибуху, зразу зрозуміли, що обвалилося весь під'їзд наш. Ага. Але так як я в варті Дніпра, нас трошки навчали цьому,
як поводити себе, ну, готували в таких ситуаціях. Я, по-перше, почав там максимально забирати всіх в дальню кімнату, ну, щоб на випадок обрушення, ну, максимально Від стінки, від якої не стінок, було. так, да. Ну, і ну, трошки говтавшись там, буквально почав там, ну, як навчали, перше там документи, ну, саме головне документи. І щоб вас вас рятуючи, треба було демонтувати стіни, так? З сусіднього під'їзду. Нас виводили. А рятували нас, так як клітина впала, тобто ми очікували, поки МЧС нас, ну, ДСНС забере, але Нас визволили через сусідній під'їзд, вибивши так. стінку на балконі. І ми через це віконечко... Де ви зараз знаходитесь? Ну, зараз знайомі, ну, предоставили квартиру, так, де ми можемо зараз тимчасово. Ну, ви сподіваєтесь, що влада вам допоможе? Так, Звичайно. Маємо надію тільки на владу, що нам виділять житло, де ми будемо мешкати і строїтись наші мрії. Ну, а вже є які, ну, дані, що таке відбудеться? Влада нічого поки не обіцяє. Ми очікуємо оцінку майна і надалі тільки очікуємо. Зараз доступу в квартиру немає. Немає. Et maintenant, nous allons entendre l'histoire d'Olga Botvinova, qui était avec son mari ce jour-là dans cet immeuble à Dnipro. Leur appartement est entièrement détruit, mais ils ont miraculeusement survécu. L'histoire d'Olga est particulièrement déchirante, puisque comme vous allez découvrir, Olga est originaire de Donetsk, elle a fui la guerre en 2014, elle est déménagée pour vivre à Kherson. Elle a vécu à Kherson pendant 3 premiers mois de l'occupation russe, avant de pouvoir sortir de cette ville occupée et avant de s'installer à Dnipro. Maintenant, elle était à Dnipro au moment où le missile russe avait frappé cet immeuble résidentiel. Écoutons son histoire. C'était le jour le plus effrayant et le plus heureux de notre vie, car c'était notre 2e anniversaire. De quoi est-ce que je me souviens? Comment nous nous sommes réveillés, comment nous avons repris nos esprits, et après, comment nous avons vu tout ce qui s'était passé. Nous étions dans l'appartement, nous étions dans la chambre. J'ai réalisé que j'étais en vie, que j'avais des bras, des jambes, qu'il y avait mon mari à côté, qu'il était aussi en vie. Mon mari est médecin, il est chirurgien. Il avait rapidement pris ses repères. Il a dit « Prenons nos documents et sortons ». Et quand nous avons ouvert la porte de la pièce voisine, nous avons vu qu'il n'y avait plus de pièces. Nous avons vu un abîme du 9e étage au 1er étage. Ça, c'était un choc pour moi personnellement. C'était le moment de la peur. On entendait des cris des gens, mais il y avait de moins en moins à chaque minute. Et puis, mon mari s'est rendu compte que j'avais une blessure à la tempe et qu'elle saignait beaucoup. Elle m'a prodigué les premiers soins qu'il pouvait prodiguer dans ces conditions. Il a couvert la blessure et il m'a placé contre le mur sur le sol de la pièce où nous étions. Après cela, il a fait signe au sauveteur de nous venir en aide. Qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment? Le premier sentiment que j'ai eu quand j'ai repris conscience, quand j'étais consciente, c'était la gratitude totale d'être en vie. Il n'y avait pas de peur, d'horreur ou d'agressivité. Tout est venu plus tard. Le premier sentiment était que je suis en vie et que mon bien-aimé est également en vie. Dans cet état, contre le mur avec un tampon dans la main, en s'appuyant sur la plaie, je me suis assise pendant environ 3 heures. Je m'en souviens vaguement, mais je me souviens que j'étais consciente. Les secouristes sont arrivés très rapidement, 3 heures environ plus tard. Nous nous attendions à ce que le sauvetage prenne beaucoup plus de temps. Arrivés à l'hôpital, nous avons été opérés. J'ai été opérée. J'étais déjà inconsciente et je ne me souviens pas bien. Je ne me souviens pas du moment de l'explosion. Je me souviens que c'était un samedi.
C'était un jour férié, nous étions de bonne humeur. On m'a demandé, avez-vous eu une prémonition? Non, je n'ai pas eu. Mon mari et moi, nous étions de très bonne humeur. 1/2 heure plus tôt, il est rentré à la maison. Je travaillais devant un ordinateur dans une pièce qui n'existe plus. Ils ont coupé le courant, coupé Internet. Il ne faisait pas très chaud dans l'appartement. Mon mari a dit, allongeons-nous sur le canapé. Le canapé était collé à la fenêtre. Nous nous sommes allongés sur le canapé avec les téléphones dans nos mains, et ce qui nous a également aidés, et nous nous sommes recouverts d'une couverture. Et quand nous avons repris nos esprits, nous avons vu ce qui s'est passé. Les bouts de verre, les fenêtres, ils ont tout juste survolé nos têtes jusqu'au fond de la pièce. Les pièces suivantes n'étaient plus là à ce moment-là. Nous avons eu de la chance qu'il fasse encore un peu clair. Il y avait de la fumée, il y avait des cris, il y avait de l'horreur tout autour. Nous n'avions pas encore réalisé l'ampleur, mais il faisait clair. Lorsque nous avons ouvert la porte, nous ne sommes pas sortis intuitivement, mais nous avons vu qu'il y avait nulle part où aller. Le téléphone était entre nos mains et cela nous a sauvés. Mon mari avait un téléphone. Je saignais, je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas utiliser mon téléphone. Mon mari avait un téléphone dans les mains, mais il n'y avait pas de réseau. Le réseau est apparu probablement un peu plus tard, alors elle a fait signe avec une lampe de poche qui se trouvait dans notre appartement. L'homme avec la lampe de poche était mon mari. Il a signalé aux sécuristes que nous étions en vie. En fait, il pensait que tout le bâtiment faisait cela, signalant de chaque fenêtre. Mais il n'y avait personne pour signaler. Pourquoi? Parce que les personnes blessées ne pouvaient même pas aller à la fenêtre. Tu sais, je n'ai pas ressenti de douleur. Ma tempe était cassée, mais je ne ressentais aucune douleur. C'était l'état où le corps vous donne une sorte de seconde vie, vous donne toute la force de tenir le coup. Mon mari était très inquiet que je ne perde pas conscience, car il comprenait la gravité de la situation. Parce que si j'étais inconsciente, je n'aurais pas pu aller vers l'échelle des pompiers. À ce moment-là, mon corps m'a donné une poussée très puissante. Je n'ai ressenti aucune douleur. Je voulais juste être sauvée. Mais maintenant, tout mon corps me fait mal. Ce n'était qu'un miracle. Lorsque vous avez repris vos esprits, vous êtes bien sûr heureux d'être en vie. Vous remerciez Dieu d'être en vie. Je suis reconnaissante de pouvoir continuer à vivre. D'autres personnes n'ont pas cette option. Des centaines de personnes sont dans un état lamentable. Beaucoup sont morts et des milliers de destins ont été détruits. C'était l'épisode de l'Ukraine en flammes, une chaîne YouTube en français par l'Ukraine Crisis Media Center. Je m'appelle Tetiana Ogarkova et nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Dans la description sous cette vidéo, vous trouverez des informations utiles sur la manière dont vous pouvez aider l'Ukraine à rester forte face à l'agression russe. Si vous trouvez notre travail utile, n'hésitez pas à partager ou à commenter cette vidéo. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine. Slava Ukraini!